Omer Caspi, Director General Prinz, Chairman and Speaker Yu, Minister Wu, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I want to start by thanking the Israel Economic and Cultural Office in Taipei, the German Institute Taipei, and the Taiwan Foundation for Democracy for co-organizing this important event. I'm proud that the Taiwan Foundation for Democracy is helping host this event for the first time this year. And as the leader of the country in the process of pursuing transitional justice and historical truth, I'm grateful to have this opportunity to once again reflect on the Holocaust and pay tribute to its victims. Each year we gathered with the international community to remember those who perished in the Holocaust, as well as the sufferings of all the parents, children, families, and friends touched by this tragedy. We're here today to reaffirm our commitment that is never to forget their stories. It is only by sharing the memories of these individuals that we can reflect on the lessons of this dark moment in the history. The scars of the Holocaust continue to remind us of our responsibility to ensure such a tragedy never happens again. For us in Taiwan, this responsibility starts with confronting and understanding Taiwan's authoritarian past. It demands that we work diligently to protect human rights, and it requires that we never compromise our commitment to democracy. To pass these lessons on to future generations, our government's Transitional Justice Commission continues to explore the oppressions of authoritarian rules in Taiwan. By preserving records from that era and making them available to the public, the Commission is advancing Taiwan's effort to seek historical truth and redress. In August last year, the National Human Rights Commission started its work to bring Taiwan's human rights protections in line with international standards, while driving human rights awareness across government agencies. The Taiwan Foundation for Democracy is also collaborating with civil society organizations and academia, both at home and abroad, to improve human rights and advocate for democracy. Our efforts reflect Taiwan's determination to address the past and promote transitional justice, democratic principles, and human rights. But protecting human rights is not just a matter of national policy. Today, across the world, we are facing a resurgence of authoritarianism, populism, and extremism. This worrisome trend highlights the importance of global cooperation to advance human rights and democracy. Taiwan is and will be an active participant in these partnerships. As part of our international human rights outreach, Taiwan joined with Auschwitz-Birkenau Foundation last December to promote preservation of Auschwitz concentration camp memorial site. We hope this project can help keep the memories of Holocaust victims alive for future generations. In addition, Taiwan is proactively working with our international partners to advance religious freedom, gender equality, and women's rights. Through bilateral, multilateral, and civil society initiatives, Taiwan will continue to be a force for good and a strong advocate for freedom and democracy. The Holocaust remembrance events that the Representative Office of Israel and Germany hosts in Taiwan every year are an important symbol of reconciliation and peaceful coexistence. We in Taiwan are honored to play a part in hosting this event.
And this occasion reminds us of all the work we have yet to do. Taiwan will never forget its past, and together with the international community, we will strive to realize a better, more inclusive and peaceful future. Thank you very much. 谢谢蔡总统。总统领有要功，需要先行离席。我们今天非常感谢总统亲临今天的纪念会活动，让我们恭送总统离场。Ladies and gentlemen, President Tsai has to leave due to other engagements. We thank President Tsai for attending the event today. 接下来要邀请大家来观看一部短片，介绍犹太大屠杀的幸存者亚伯拉罕·阿维尔的见证。Now we will play a short film presenting the testimony of the Holocaust survivor Avraham Avieh. היקרה, עזבתי אותך, את החיקושקה, פילים לנשק אתכם, ואף להגיד שלום ולהתראות לא יכולתי. אמא יקרה, אני במך, עברם עליך. חי, ואתם לבשר לך שאני חי. כשהובלנו בדרך דרכנו האחרונה, אחזתנו בידיים, אני מימינך, הכוש בשמאלך, ואת בקולך האוהב, והמגיע אמרת לנו, ילדים, אמרו שמע ישראל ונמות כיהודים. באתי לבשר לך כי אכן אני חי כיהודי במדינה יהודית בארץ ישראל. בגוגה לשוק, שנכנסו הגרמנים, הם באו לקנות אוכל שבא לבצע זוכל, חמאה, ביצים, ואפילו שילמו. רוב הציבור, רוב העם, אמרו, אין מה לברוח, יודעים שגרמניה אומנם לא אוהבת יהודים, אבל אף אחד לא יודע לדעת שיכול פה להיות רצח המוני של עם שלם, אף אחד לא האמין בזה, גם לא האמינו שבכלל שיהיה רצח, בכל זאת. לא האמנו בגלל לשוק שאנחנו אנשים עובדים, חקלאים, בטח פה לא יקחו אותנו.
זה היה ב10 למאי 1942. במקום הזה הביא את כל יהודי רם, הושיב אותם פה על הברכיים, ומשין ראש היכו בו או ירו בו. זה היה בשעות אחרי הצהריים, אחרי שהוציא אותם מביתם, והבורות עוד לא היו מוכנים, חיכו פה, והשמש קיפחה על ראשם, ואחרי שישבו פה כשעה שלמה, והכומר הנוצרי בא להטיף מוסר להם, למה מגיע להם את זה? בגלל ישו, אבל כשקם על רגליהם, כשהקימו אותם בכוח, בקושי יכלו לקום, כי כל כך היו תשושים. והתנדנדו, בקושי קמו. אני ישבתי בשורות האחרונות של הקהל, יחד עם אמי, עם אחי קושקה, וכל העיירה הייתה פה. מהדדים מסביב היו מוקפים עם שוטרים וחיילים, עם נשק, עם עלות, וכל מי שרק זז הצידה מיד, או ירו בו, או יקרו בו חזק. מכאן, יותר מאוחר, הקימו אותנו והובילו אותנו לכיוון בית המשירם בדרך של גרודנו. בדרך הזאת המובילה נרדנו לגרודנה, הובלנו כל העיירה, ואני בתוכם יחד עם אמי ואחי, וכשהגענו בדיוק לפינה של בית הקברות היהודי, התחילו לכוון את כולם לרדת לכיוון בית הקברות, ושם יוצא את כולם לשבת. אז השורות הראשונות, הם שבא ראשונים, שוב, אחד מהם שבאו אחריהם ואחריהם, ואני הייתי בשורות האחרונות. זאת אומרת, כולם ידענו שהולכים לקראת המוות. היינו מוקפים מכל מיני מינים, היינו שוטרים, ושוטרים פולנים, בלרוסים או אחרים שיתפי פעולה, כל מי שניסה להרים ראש, הספיקו להגיע אליו או לתקוע בכדור, או עם מקל, עם עלה להרביצו. הובילו בכוח שורה אחרי שורה מהקהל, והביאו אותם עד לסוללה, על פי הבור, היו מפשיטים מבידיהם, וברגע שהתפשטו, עוד לא הספיקו להתפשט, אז צרור יריות ממכונות ירייה, פלח את גופם, והם נפלו פנימה חבוקים עם המשפחות אחד עם השני. כמו בסרט של בית חרושת, אחד אחרי השני, שורה ועוד שורה, שורה ועוד שורה. הייתי מרחוק, פתאום בחורה אחת, יש לי התנגשויות עם השוטרים, עם השומרים, עם הגרמנים,
והתנגדה, היא לא רוצה להתפשט. אז לא שלא להתפשט מפני שהיא לא רוצה להיות האומה, פשוט בגלל הבושה שלה להיות האומה, היא לא רוצה, הם קראו ממנו את הבגעים בכוח, אבל זה לא לך, אז ירו בה והיא נפלה. פתאום ראיתי שמעבר לסוללה, אנשים עולים, יוצאים מעבר לסוללה, ושורה של אנשים הולכים לכיוון הכביש שמוביל לגרוזנה. ובין האנשים האלה הבחנתי בדמותו של אחי, פינקה. ברגע שראיתי אותו, אני לא יודע, אני הייתי על הברכיים ככה, ואני מסתכל ואני רואה אותו. אז התחלתי לקפוץ מעל אנשים וללכת ככה לקפול, ללכת וליפול, מתוך רצון להגיע לכביש, להתאחד אליו, בלי להגיד שלום לאמא, בלי להתרחק ממנה. משהו משך אותי. הגעתי כמעט לידי הכביש, נראה שיורד, זה לי את הסטולר. סטולר זה נגר, והוא בא עם תעודה ביד. הוא בא להוציא את המשפחה שלו, ניגש אליו גרמני אחר, עם אקדח ביד, ונתן לו ירי בעורף. ראיתי שפניו השחיר ואני שכבתי. והגרמני נתן לו עוד ירה, והוא נפל. הגרמני עזב אותי, הייתי בטוח. באותו רגע הוא גמר איתו, והוא ילך לי גם כירייה בראש. מישהו לא עזב אותי, הוא לא בא. אני הצלחת לעלות על הכביש, ואותו אני כבר מתאחה. הוא מתאחד עם הקבוצה שחפרה את המורות. בא גרמני אחר, ושאלה מה אני עושה פה? אמרתי מה אני עושה? אני מסגר טוב, אני יודע לעבוד. מחזיק מלא תעודה יש לי. הוא עזב אותי. למה? מדוע? לא יודע. ואני התאחדתי עם הקבוצה, והלכת לגיל רב. חזרנו הביתה, לבית הגטו, שבאנו בשממה, אין רוח חיים, אין נפש חיה. הרגשנו שפה המלאך המוות רק מתהלך, אבל באנו לקחת משהו, את הסידור ואת התפילין, כמה פרוסות לחם שמצאנו, והלכנו בחזרה למעלה למצוא עוד יהודים שנשארו אחרי השחיטה, אלה שחפרו כדי לא להיות לבד. הייתה הרגשה איומה של חידלון. אתה פתאום חוזר לעיירה ולבית שחי, הכל מת. השקט של נפש חיה היה דבר נוראי. מצאנו איזה מזרון, שמנו אותו על הרצפה וישבנו ובכינו. לא היה מצחק, בכינו. אנחנו בכל אופן החלטנו ואנחנו נשארים. באותו יום התחלנו לצאת ולרשות אחרי הצהריים, איך הצלחנו והגענו לפנות ערב באזור דגלישו. כשברחנו מרדן, הגענו לאזור דגלישו, כי זה אזור שמוכר לנו, והגענו פה ושם עיקרים, במיוחד אחי שיותר גדול ממני בשנתיים כמות, אז הוא ידע יותר ממני, והוא הוביל, אני תלך אחריו,
כמו יגאל אחרי פרה. אז בימים הראשונים היינו מסתתרים תחת עץ, עץ אשוח, ושם עפעפים מאוד גדולים ושוכבים שם בלילה, היינו יוצאים לחפש לעיקר מוכר, והיינו מבקשים אוכל, והיינו שואלים אולי במקרה אבא, האם יודעים על אבא. באחד הימים נכנסנו לאחד העיקרים, וכנראה היה ידיד של אבא, והוא אומר, כן, אבא שלום חי, הוא ישנו, הוא מסתתר, הוא יבוא אליי, אני אגיד לו. כשנודע לנו שאבא חי, זה לקח כמעט שבועיים, אבל כשנפגשנו איתו, כמובן סיפרנו לו, ושאמא איננה, ואחי קושקי איננו. הוא גם ידע מזה, גם לפני זה, כי כבר שבועיים העיקרים סיפרו שהרגו את כל היהודים שם. כמובן שקיבל עם דמעה, אבל אנחנו בימים אלה כבר לא בכינו. אחי פנחס, בנתי היקר, בזכותך ניצלתי מבור המוות. דמותך שראיתי מעבר לבור המוות, משכני בעמותות אהבה אליך, ואתה עזבתני בחטף. נטרפת ממני בליל ירח קסום. אמא יקרה, אחי הקטן, יחד איתי באו לפקוד אתכם, רעייתי איילה יקרה, ושלושת ילדינו. גם זכינו ב9 ילדים, נכדים נפלאים שחיים במדינה יהודית בארץ ישראל יחד איתנו. נשאר שריד למשפחה, יש המשכיות.接下来我们要邀请台北市犹太教会的拉比 Rabbi